രൂപത തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ നിർമ്മല പ്രോവിൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന SH സൈക്യാട്രിക് ആശുപത്രി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ പ്രോവിൻസിലെ അംഗങ്ങൾക്കായി ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യ പദ്ധതി സീക്രട്ട് മൈൻഡ്സ് എന്ന പേരിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ദൈവാനുഗ്രഹവും വിജയം നേരുകയാണ്. പ്രോവിൻസിൻ്റെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള SH സൈക്യാട്രിക് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നതിലും സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ചികിത്സാ സഹായങ്ങളും അവിടെ ലഭ്യമാണ്. പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാർ അവിടെയുണ്ട്. അത് കേവലം അവിടെ ചെന്ന് ചികിത്സിക്കുക മാത്രമല്ല, ആവശ്യക്കാർക്ക് ഫോണിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഒക്കെ ഈ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ പ്രോവിൻസിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ സേവനം ലഭ്യമാക്കണം. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആരും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിൽ മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാക്കണം, അത് സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കേവലം ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ 2 ദിവസം കൊണ്ടോ ഒന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ഒന്നല്ല മാനസികാരോഗ്യം എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് തുടർച്ചയായ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ദീർഘകാലം ഈ സേവനം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിനും അതുപോലെ ഈ പ്രോവിൻസിൻ്റെ അധികാരികൾക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും ഒക്കെ നന്മ നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ഫലമണിയട്ടെ. കാലക്രമേണ ഇത് മറ്റെല്ലാവരിലേക്കും ഈ പ്രവർത്തനം, ഈ സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Praise be to the Sacred Heart of Jesus. Dear sisters, with hearts filled with gratitude and joy, we are here today to witness a significant step in the charism and mission of our congregation. I am truly delighted to inaugurate this beautiful and timely initiative, Sacred Minds, envisioned by the Mananthavadi province of our Sacred Heart congregation. At the very outset, I wish to appreciate our dear sisters, experts in the field of psychology and mental health, who with their prayerful discernment, professional wisdom and compassionate hearts have planned this program for the well-being of our own sisters. How thoughtful, how prophetic and how relevant is this contribution. You have indeed listened to the signs of the times and responded with creativity and courage. As consecrated women, our call is to follow Christ in fullness of mind, body and spirit. Yet, we know that human fragility, stress and emotional struggles and psychological burdens can sometimes weigh heavily on our journey. It is here that this new initiative becomes a beacon of hope, providing online and offline awareness programs, therapy sessions, round-the-clock psychological and psychiatric support, and systems of emotional accompaniment. This initiative is not only about mental health, but about living a wholesome, mindful, and joyful religious life. The Word of God reminds us, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Jesus himself cared deeply for the broken-hearted, the weary, and those in need of healing. In that same spirit, this program seeks to renew our inner strength, heal our wounds, and help us find serenity in our consecration. We recall the words of St. Paul II, "The future of humanity passes by way of the family." We may also say today, the future of consecrated life depends on the inner harmony, joy, and resilience of every religious sister. As Mahatma Gandhi beautifully said, "It is health that is real wealth,
and not pieces of gold and silver. Dear sisters, by offering your knowledge and skills, you are giving our congregation a treasure beyond measure. Your initiative is not just a service, but an act of love, solidarity, and prophetic leadership. I encourage you to continue this noble mission with enthusiasm and perseverance, knowing that your work is deeply valuable in God's eyes and for the sisters of our congregation. I urge all our dear sisters to embrace this gift with openness. Caring for our mental and emotional well-being is not a weakness, but a courageous step towards holiness, freedom, and wholeness. With a heart full of gratitude, I now congratulate the Mananthavadi province and especially the dedicated team of sisters behind Sacred Minds. May the Sacred Heart of Jesus bless this mission abundantly and make it a source of renewal for our entire congregation. And now, with joy and prayer, I officially inaugurate the Sacred Minds initiative of the Mananthavadi province. Thank you and God bless you. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് സ്തുതി. ദൈവപരിപാലനയിൽ ആശ്രയിച്ച് തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന്റെ മാനന്തവാടി നിർമ്മല പ്രോവിൻസ് ഇന്ന് ഒരു മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. സേക്രഡ് മൈൻഡ്സ്, എ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ഫോർ സിസ്റ്റേഴ്സ്. ആരോഗ്യപരമായ സമർപ്പിത ജീവിതത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സ് അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ നാം ജീവിക്കുന്നത്. വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സമൂഹ ജീവിതത്തിലും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ തരണം ചെയ്യാൻ മനസ്സിന്റെ ആരോഗ്യം അതിപ്രധാനമാണ്. മാനസിക ആരോഗ്യം തേടുന്നത് ഒരു ദൗർബല്യമല്ല, മറിച്ച് ആത്മബോധത്തിൻ്റെയും ധൈര്യത്തിൻ്റെയും അടയാളമാണ്. പ്രായത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാലും അമിത ജോലിഭാരത്താലും സഹോദരിമാരിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന സ്ട്രെസ്, ലോൺലിനെസ്, ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ച് അവ പരിഹരിച്ച് ഫലപ്രദമായ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവരെ സജ്ജരാക്കുക എന്ന 13ാമത് പ്രൊവിൻഷ്യൽ സിനാക്സിസിൻ്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ബത്തേരി അസംഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ലിസ് മാത്യു, ടീം അംഗങ്ങളായ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ അലീന കുഴികണ്ടത്തിൽ, ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ എലിസബത്ത് പുതുശ്ശേരി എന്നിവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ഡോക്ടർ ലിസ് മാത്യുവും ടീം അംഗങ്ങളും വളരെ താല്പര്യത്തോടെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് സേക്രഡ് മൈൻഡ്സ് എന്ന പേരിൽ ഈ പദ്ധതിക്ക് ഇന്ന് ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന കർമ്മ പദ്ധതികൾ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് തെറാപ്പി, 24 hours സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്യാട്രിക് സപ്പോർട്ട്, ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. ഈ സംരംഭം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശക്തി ഏറ്റവും ദുർബലനായ വ്യക്തിയെ കൂടി ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് തെളിയുന്നത്. വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ II പറയുന്നു, മനുഷ്യൻ തന്റെ മഹത്വം കണ്ടെത്തുന്നത് മറ്റൊരാളെ ഉയർത്തുമ്പോഴാണ്. സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളിൽ നുറുങ്ങുവെട്ടമാകുവാൻ സേക്രഡ് മൈൻഡ്സിന് സാധിക്കട്ടെ. ഈ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ച പ്രിയ സഹോദരിമാർക്ക് ഹൃദയപൂർവമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഈ സംരംഭത്തിന് എല്ലാവിധ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് സ്തുതി. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും അത് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുവാനുമാണ് എന്ന് അരുളി ചെയ്ത ക്രിസ്തുനാഥനിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സമഗ്ര നന്മ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിനായി പദ്ധതിയിടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ലോകത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഗണത്തിലേക്കാണ് സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ലിസ് മാത്യുവിനെയും ടീം അംഗങ്ങളെയും ചേർക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തിരുഹൃദയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ മാനന്തവാടി പ്രൊവിൻസിൽ ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് ഒരു നാഴികക്കല്ലുകൂടി ചേർക്കപ്പെടുകയാണ്. സേക്രഡ് മൈൻഡ്സ്, എ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ഫോർ സിസ്റ്റേഴ്സ്. ഈ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹോദരിമാരുടെ ത്യാഗപൂർവമായ പ്രയത്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നന്മയുടെ തിരിതെളിക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. സഹോദരിമാരുടെ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായി ചെയ്യണമെന്നുള്ള സ്വപ്നം
ഇന്നിവിടെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ പദ്ധതി ഉദയം കൊണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ സിസ്റ്റർ മേഴ്സി മാനുവലിൻ്റെ മനസ്സിലാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മേഴ്സി അമ്മയെ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളേക്കാൾ ഇന്നിൻ്റെ ആവശ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പുതിയ തലമുറ തന്നെ ത്യാഗപൂർവം തങ്ങളുടെ സമയവും സൗകര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഈ സംരംഭത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കമിടുമ്പോൾ അഭിമാനപൂർവ്വം എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു. വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും വലിയ സമാധാനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനിടയാകും. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നാമത്തിലുള്ള മാനന്തവാടി നിർമ്മല പ്രൊവിൻസ് ഡേയിൽ തന്നെ ഈ സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിടുന്നത് ദൈവപരിപാലനയുടെ ഒരു അടയാളമായി കാണുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ലിസ് മാത്യുവിനെയും ടീം അംഗങ്ങളെയും ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുകയും എല്ലാവർക്കും പ്രൊവിൻസ് ഡേയുടെ മംഗളങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.